الحمدللہ رب العالمین۔ کافروں کے معبود نہ بادل کو کنٹرول کرتے ہیں نہ پانی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دنیا کے سارے کافر جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں، اور دنیا کے سارے کافر اور ان کے مذہبی پیشوا جہنم کے رستے پر ہیں، برباد ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں اگر وہ توبہ نہ کریں، معافیا نہ مانگیں۔ میرا بادشاہ تو بہت رحم دل ہے، وہ تو اپنی رحمت دکھاتا ہے تپتی دھوپ میں، بھڑکتے ہوئے موسم کے ساتھ، سورج کے باوجود بھی، تپتے سورج میں، بھڑکتی آگ میں۔ لاہور شہر کا دیکھ لینا تپش کا ٹیمپریچر کیا چل رہا ہے آج کے دن کا، تاریخ موجود ہے، نیوز کی خبریں دیکھ لینا، بڑی نیوز چیک کرنے کا شوق ہے۔ اور وہی بادشاہ ہے، اوپر منظر دیکھو بادلوں کا کتنی تعداد میں، اوپر کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لاہور شہر کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی جگہ کی بات کر رہا ہوں جہاں پر میں موجود ہوں نا۔ یہاں کا منظر دیکھ لو، سورج کھلا ہوا ہے، اوپر بھی کتنا کھلا ہوا ہے، بادل کے کتنے کھلے کھلے چھوٹے سے پیسز ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنا پانی برسا رہا ہے۔ کہاں برسا رہا ہے؟ اور جہاں بھی برسا ہے مجھے اس سے کیا، میں تو یہ دکھا رہا ہوں یہاں برسا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت گرمی، بہت تپش تھی، تو اللہ کے فضل سے وہ تو اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کافر بھڑکتی ہوئی آگ میں کریں گے کیا؟ ان کو کون پانی برسائے گا جہنم کے آگ کے اندر جب آگ جلا رہی ہوگی؟ ان کو کون پانی پلائے گا؟ مجھے اور تمام اہل ایمان کو جو مسلمان ہیں اور ایمان پہ چلے گئے جو ان کو تو اللہ پانی پلائے گا، ٹھنڈک بھی ملے گی، عرش کا سایہ بھی ہوگا، تخت بھی ہوگا، فرشتے بھی آئیں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جو اللہ کا انکار کر رہا ہے اور ہر درمیاں دکھا رہے ہیں اور شیطان کا کہنا مار رہے ہیں، اور شیطان کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کر اس کی زمین پہ اس کے بندوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے سوچا ہے کبھی؟ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے وشنو نے کائنات کو بنایا۔ ابے تو وشنو نے اگر کائنات بنائی ہے، وشنو نے اگر کیڑے مکوڑے بنائے ہیں، وشنو اگر بادلوں کو بناتا ہے، وشنو اگر سورج کو چلا رہا ہے، کرشنا، وشنو، ہنومان، زیوس، تھور، یہ سب مل کے اگر یہ کائنات میں حصے دار ہیں اور پارٹنر ہیں، تو میں اس زمین پہ موجود ہوں نا، ان میں سے کوئی بھی آ جائے زندہ ہو کر سامنے، اگر اصل میں ہے کوئی ان میں سے، یہ سارے جھوٹے خدا ہیں، یہ سارے مصنوعی خدا ہیں، یہ سارے آرٹیفیشل گاڈس ہیں۔ اس لیے ان میں سے ایک بھی مجھ سے لڑنے کے لیے آ نہیں سکتا 21ویں صدی میں۔ کیوں؟ کیونکہ میں 21ویں صدی میں اللہ کے فضل سے آیا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی کافر اپنے معبود کو میرے مقابلے میں بھیج نہیں سکتا۔ اور جب تمہارے ان کافروں کے معبود مجھ سے لڑ نہیں سکتے تو ان کے پیروکار کیا لڑیں گے مجھ سے؟ پیروکاروں کی یہ مجال ہے، یہ ہمت ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی کوئی روحانی شکتیاں دکھا سکیں اس کائنات پر؟ میں نے چیلنج دیے ہوئے کب سے، ان بادلوں کو کنٹرول کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس پانی کو کنٹرول کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، پانی برسانے والا اللہ ہے، درخت اگانے والا اللہ ہے۔ لیکن کمنٹس کے اوپر کبھی اللہ کو گالیاں دیں گے، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں گے۔ ان بغیرتوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ تمہاری بغیرتیاں، تمہاری گالیاں دینا خود اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ تم بے بس ہو چکے ہو میرے ہاتھوں۔ تمہاری گالیاں دینا یہ بتاتا ہے کہ تمہارے معبودوں کی کوئی طاقت نہیں ہے، تمہاری گالیاں دینا یہ بتا رہا ہے کہ تم بے بس اور مجبور ہو چکے ہو سب کے سب۔ تمہاری گالیاں دینا یہ بتاتا ہے کہ اس زمین کے اوپر ایک کافر بھی نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے اللہ کے وجود پر۔ کیوں؟ زمین و آسمان موجود ہے نا، درخت موجود ہے، بادل موجود ہے، اس کے لشکر ہے، اس نے ٹھنڈا موسم کیا، تھوڑا سا بہتر کیا، پانی برسایا ہلکا پھلکا، تاکہ میں یہاں پر آ کے لیکچر ریکارڈ کروں اللہ کے فضل سے۔ حالانکہ سورج کی جو آگ برس رہی ہے نا، تپش، وہ مجھے پتہ ہے، مجھے فیل ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کھلے آسمان رکھتے ہوئے اس نے تھوڑے سے ٹکڑے لگا کر پھر بھی جو کچھ کیا ہے تاکہ میں سکون سے تھوڑا بات کروں، ورنہ میں تو آرام سے تھا گھر میں، اتنی دھوپ تھی، آیا تھا میں اوپر، کچھ بھی نہیں تھا ایسا۔ اس نے تھوڑا سا تبدیلی کی ہے۔ لاہور شہر میں چل رہے ہوں گی میں سم پوش پیشن گوئیاں فلانا ڈھماکہ نیوز والوں کی، جی ہونے والا وہ ہونے والا، ان کو کیا پتہ، ان کی خبروں کی کیا حیثیت ہے بارش کے حوالے سے۔ ان کی پیشن گوئیاں تو 2 جولائی 2021 میں ہی بے نقاب کر دی تھی میں نے اللہ کی مدد سے۔ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی پیشن گوئیوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ موسم کو کنٹرول کرنے والا، بدلنے والا، آگ برسانے والا سورج کے ذریعے، اس کی ہیٹ کو انکریز کرنے والا اور کم کرنے والا اللہ ہے۔ آئی سمجھ؟ بادلوں کو جب چاہے آسمان پہ کریٹ کر دے اور جب چاہے ڈسپیئر کر دے، یہ اللہ کرتا ہے۔ وہ اللہ نے کیے جولائی 2021 میں، ایسے کئی مارے کر اللہ نے دکھائے اور اپنے سائن کر کے دکھائے، ایسے نہیں
साइन करके दिखाए कि हाँ अल्लाह है जो कर रहा है, अल्लाह बादलों को कंट्रोल कर रहा है, अल्लाह मौसमों को तब्दील कर रहा है। महकमा मौसमियात के दावों के ख़िलाफ़ वो 21वीं सदी में जुलाई 2021 द मंथ ऑफ मैरिकल्स, जिसने धज्जियाँ उड़ा दी हैं एथिस्ट की, गैर मुस्लिमों की, सारे काफिरों की, सारे बातिल खुदाओं की। और मैंने प्रैक्टिकल तौर पे दुनिया के सारे काफिरों के सारे झूठे खुदाओं का पर्दा चाक करके फाश कर दिया 21वीं सदी में, अल्लाह की मदद से किया। वो मुझ पे तो बहुत मेहरबान है, उसने अपनी मेहरबानी दिखाई है, दिखाता ही रहता है। मेरा काम इतना है कि दुनिया के इन काफिरों को समझा दो, बता दो, अगर ये अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर ये कुफर पे मरना चाहते हैं तो फिर अल्लाह के मुकाबले पे इनके झूठे खुदा इनके किसी काम नहीं आने वाले। हाँ, क्योंकि पानी को तब्दील करके बिल्ली में बदलना, पानी को शेर में बदल देना, पानी से दरख्त बना देना, पानी से लकड़ियाँ मिट्टियाँ ये सब कुछ बनाना, ये अल्लाह करता है। ये सब कुछ अल्लाह बना रहा है। बीज को दरख्त बना देना, बीज के अंदर से लकड़ियाँ निकालना, पत्ते निकालना, फूल फल सब्जियाँ बना देना, ककड़ी आलू टमाटर टिंडे ये बनाना, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह बनाता है। अगर किसी का इसमें कोई शिरकत है, पार्टनरशिप है अल्लाह के साथ, अगर कोई बिज़नेस कर रहा है ये अल्लाह के साथ मिलकर और उनमें कोई राम कृष्ण विष्णु नाम की ये चीज़ें शामिल हैं तो आ जाए वो क्यों नहीं आ रहे अपने अपने फल फ्रूट सब्जियां बनाकर हैं? किसने रोका है विष्णु को, हनुमान को, ज़्यूस को, थोर को, जीसस को, यावे को, इन सब को? ये जो हज़ारों से ज़्यादा खुदाओं के नाम थोपे हुए हैं किताबों के अंदर, इन जाहिलों ने, ये जो खुद को पढ़े लिखे कहते हैं, डिग्री याफ्ता कहते हैं, जाहिल गंवा रहे हैं ये तो मेरी नज़र में। इन जाहिलों को तो ये नहीं पता इस कायनात का असल खुदा कौन है। इनको किसने अथॉरिटी दी है कि गूगल के ऊपर बैठ के आर्टिकल छापते हैं, गूगल के ऊपर बैठ कर ये किताबें लिखेंगे? गूगल क्या है? सर्च इंजन है। बहुत से जाहिलों को तो ये भी नहीं पता कि सर्च इंजन में क्या फ़र्क होता है और आर्टिकल में क्या फ़र्क होता है। बैठ के गूगल करके कहते हैं गूगल पे लिखा हुआ है हनुमान ये है, हनुमान वो है। अबे गूगल का बाप ने भी नहीं जानता कि क्या है हनुमान। मैं बताता हूँ ना हनुमान की औकात क्या है, मैं बताता हूँ ना कृष्णा की औकात क्या है, मैं बताता हूँ ये विष्णु क्या है, जीसस क्या है, यावे क्या है। ये सब आर्टिफिशियल गॉड्स हैं। एक बंदा उठ के आके मुंह छाप के कुछ भी लिख दे तो तुम यकीन करके ईमान ले आते हो, उस पर यकीन करते हो? किस तरह के अहमक और बेवकूफ़ लोग हैं इस दुनिया के। 7 अरब इंसान है, मेजॉरिटी गुमराही का शिकार, बातिल खुदाओं का शिकार, झूठी कहानियों पर बिलीव करने वाले, अल्लाह की मारेगा उसको खुले मौजज़ात का इनकार करने वाले जाहिल तरीन लोग हैं। वो जो 1400 साल पहले कुफ़ार थे ना, मुझे समझ में आ गया वो क्यों हठधर्मी में मारे गए, कुफर पर मर के जहन्नुम में क्यों गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों के सामने चांद के टुकड़े करके दिखाए, उनके सामने दरख्त चला के दिखा दिए, उनके सामने और भी बहुत कुछ किया उन्होंने। लेकिन वो अकल के अंधे जो थे वो कुफर पर मर गए। जिन्होंने अकल इस्तेमाल की वो ईमान ले आके सहाबा कराम बन गए, वो सहाबी बन गए और वो जन्नत में चले गए अल्लाह के फजल से। और आज 21वीं सदी में कैमरों के दौर में, साइंस के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमाकत की इंतहा पे बैठे हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। लॉजिक नाम की चीज़ नहीं है इस्तेमाल करने की, अकल नाम की चीज़ नहीं इस्तेमाल करने की मज़हब के मामले में। माँ के पेट के अंदर से शर्मगाह से बाहर आने वाला खुदा हो सकता है? अपने बाप की शर्मगाह से निकल के अपनी माँ में घुसने वाला, बाहर निकलने वाला खुदा हो सकता है? खुदा का बेटा हो सकता है? खुदा सेक्स करता है बैठकर? खुदा बच्चे पैदा करेगा बैठ के सेक्स के ज़रिए? किसी जाहिल गंवार जलील इंसान की अकल काम कर रही है इस लेवल पे जो बैठा हुआ है, जो कहता है कि खुदा ने बेटा बनाया है? कौन जाहिल गंवार है, कौन जलील है जो कहता है खुदा ने बेटा बनाया है? कौन अल्लाह के बेटे बना रहे ज़मीन पे बैठ कर है? कौन माई का लाल है जो अल्लाह की औलादें बनाता है बैठ के कि अल्लाह ने उसको बनाया, पैदा किया, अल्लाह ने उसके साथ ये किया वो किया? ये सारे क्रिश्चियन, हिंदूज़, यहूदी, ईसाई, सिख, पारसी वगैरह सब के सब बातिल खुदाओं के, झूठे खुदाओं के पुजारी हैं। झूठे मज़हब हैं इनके। और मैं कह रहा हूँ दुनिया का कोई मजहबी पेशवा किसी भी और का, इस्लाम के मुकाबले पे बता रहा हूँ, मैं इस्लाम की तरफ से हूँ, दुनिया के किसी भी मज़हब का कोई भी मजहबी पेशवा या रूहानी पेशवा या जादुई पेशवा या साइंसी पेशवा मुझे शिकस्त नहीं दे सकता इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया पे आकर। बुला लो जिस टीवी चैनल के ऊपर है, बगैर किताबों के आ जाए। कोई नॉलेज, किसी किताब का कोई रेफरेंस यूज़ नहीं करेगा वो, कोई किताब नहीं इस्तेमाल होगी। मैं किसी कुरान, किसी हदीस, किसी किताब को इस्तेमाल नहीं करूँगा, मुझे तो ज़रूरत है भी नहीं। मैं तो इसके बगैर साबित कर चुका। मैंने तो ज़मीन आसमानों के अंदर तसर्रुफ़ात के थ्रू साबित किया अल्लाह इस कायनात का खुदा है। अगर अल्लाह खुदा नहीं है, अगर अल्लाह इस कायनात में नहीं है, और अगर अल्लाह खुदा नहीं है, और अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमेजिनरी करैक्टर है, और ये सारी इस्लाम की जो कहानियाँ ये सब झूठ और फ्रॉड हैं, तो मैंने 21वीं सदी में इतने बड़े बड़े जो मैरेकल्स डेमोस्ट्रेट किए वो किसकी मदद से किए? ले आओ किसी को, लाओ किसी काफिर को जो करके दिखाए। अल्लाह अकबर।